Hi viewers, today we are going to discuss about nickel cadmium battery. It is a rechargeable secondary cell. The nickel cadmium battery system uses the same positive electrode as the nickel oxide. The negative electrode is cadmium. The maximum cell voltage during charges is 1.2 volt. The average cell voltage is 1.2 volt. Anode cadmium electrode, cathode nickel oxide electrode, electrolyte potassium hydroxide. This is the cell construction of the nickel cadmium battery. Anode cadmium electrode, this is acting as an anode. The oxidation reactions will occur. This is a cathode nickel oxide electrode cathode. This is a reduction reactions will occur. Potassium hydroxide is a electrolyte. The cell reactions during charging and discharging as follows. Anode, the oxidation reactions. Cathode, while oxidation, cadmium 2 plus releasing of 2 electrons. The 2 electrons travel through the external wire into the cathode. So the cadmium 2 plus reacted with the electrolyte potassium hydroxide, the OH minus, the formation of cadmium hydroxide. And the cathode, the nickel oxide reacted with 2 electrons, the reduction reactions converted nickel hydroxide, the formation of 2 OH minus. The 2 OH minus, the balancing the anode, absorption of potassium OH minus. The overall cell reactions, cadmium, nickel hydroxide, water molecules gives cadmium hydroxide plus nickel hydroxide plus electrical energy, approximately 1.3 volt. So what are the advantages of nickel cadmium battery? Have ability to deliver full power output until end of cycle, very low internal resistance, simple and fast to recharge, available in different size and shapes, operate in a range of temperature, tolerate uses well and performs well after long period of storage. Disadvantages: self-discharge up to 10% in a day. Its material are toxic and the recycling for larger. It's 3 to 5 times more expensive than lead acid battery. These are the disadvantages. If you like the channel, subscribe the channel and press the bell button. வணக்கம். நிக்கல் கேட்மியம் பேட்டரி, நிக்கல் கேட்மியம் செல். இது வந்து ஒரு செகண்டரி பேட்டரி. செகண்டரி பேட்டரி அப்படின்னா ரிவர்சிபிள் பேட்டரி, ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி. ஒன்ஸ் த கெமிக்கல் reactions converted into electrical energy, the chemical reactions again reverse back while passing external electrical energy. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி, அதாவது ரீயூசபிள் பேட்டரி. ஸோ இதில் நிக்கல் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் கேத்தோடாகவும், cadmium electrode அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ஆனோடாகவும் ஆக்ட் பண்ணுது. மேக்ஸிமம் இது 1.3 வோல்ட், ஆவரேஜாக 1.2 வோல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனோட் cadmium, கேதோட் நிக்கல் ஆக்சைடு, எலக்ட்ரோலைட் மின் பகுதி அப்படின்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு அரௌண்ட் 1.4 வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஆனோட் அப்படிங்கிறது கேத்தோட், அதாவது ஆனோட் அப்படிங்கிறது cadmium, கேத்தோட் அப்படிங்கிறது நிக்கல் ஆக்சைடு ராட், எலக்ட்ரோலைட்டுங்கிறது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன நடக்குது, ஆனோட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ cadmium ஆக்சிடேஷன் ஆகும்போது cadmium 2 ப்ளஸ் ஆகும், 2 எலக்ட்ரானை அது ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த cadmium 2 ப்ளஸ் என்ன போகணும்னா, இந்த cadmium 2 ப்ளஸ் தான் இங்கே வரணும். இது 2 OH மைனஸ். இந்த OH மைனஸ் அப்படிங்கிறது அக்வஸில் இருக்கிற பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு K ப்ளஸாகவும் OH மைனஸாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த OH மைனஸ் எடுத்துக்கிட்டு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடாக சால்ட்டாக டெபாசிட் ஆகும். அப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட்டில் ட்ராவல் ஆகும்.
அப்போ கேத்தோடில் நிக்கல் ஆக்சைடு இருக்குது. நிக்கல் ஆக்சைடு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ப்ளஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துகிட்டு ரிடக்ஷன் ஆகும்போது நிக்கலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே வேரியேஷன் ஆகும். நிக்கல் ஹைட்ராக்சைடு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். 2OH மைனஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும். எது அப்படின்னா இந்த கேட்மியம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த 2OH மைனஸை இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணிடும். இதுதான் கெமிக்கல் ஆக்ஷன். ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா கேட்மியம் ப்ளஸ் நிக்கல் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் H2O. ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் cadmium hydroxide plus nickel hydroxide plus electrical energy. நமக்கு அரௌண்ட் 1.3 இருந்து 1.4 வோல்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும். இதுதான் வந்து நிக்கல் கேட்மியம் பேட்டரி. ஸோ அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஃபுல் பவர் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஈஸியாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும். வெவ்வேறு சைஸ், டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் வேறு ஷேப், எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் இதை மேக் பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த பேட்டரி. ஹை டெம்பரேச்சரில் நம்மளால ஆப்ரேட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், வேரியஸ் டெம்பரேச்சரில் இந்த பேட்டரி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் லாங் பீரியடு வந்து நல்லா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் வந்து 10% டே தானாகவே 10% வந்து சார்ஜ் போட்டு வச்சதா குறைஞ்சி போயிடும். The materials are toxic. இதை ரீசைக்கிள் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளமான. ஆஃப்டர் பேட்டரி யூசேஜ் முடிஞ்ச பின்னாடி இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு டேஞ்சராக இருக்கும். அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் டாக்ஸிக் அண்ட் ரீசைக்கிளிங் ஃபார் லாங்கர். இந்த பேட்டரி வந்து அதாவது என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேட்டரி நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு again we are recharging the battery for using longer time. ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த பேட்டரி ஒரு லெவலுக்கு பின்னாடி இந்த பேட்டரி வந்து நம்ம யூஸ் அண்ட் த்ரோ அப்படின்னு கொண்டு போகும்போது இந்த ரீசைக்ளிங் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் டாக்ஸிக். இதில் இருக்கிற கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் இது வந்து நமக்கு டாக்ஸிக் இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனால ரீசைக்ளிங் ஃபார் லார்ஜர் டைம் இது எடுத்துக்குது. அதனால் இது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இட் இஸ் 3 to 5 times more expensive than lead acid battery. lead acid battery விட 3 to 5 times வந்து நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இது வந்து lead acid battery விட நமக்கு வந்து அதிகமான மணி நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது. 3 to 5 times more expensive than lead acid battery. ஸோ அப்போ 3 to 5 times அப்படின்னா அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு இந்த பேட்டரி நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு. இது எல்லாமே இதனோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இதை சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலில் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவும் போடும்போது வீடியோ அப்லோட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீச் ஆகும். ஸோ மறக்காமல் வந்து பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.